Hello students, I am Dr. A.B. Patil. In this video lecture, we are going to discuss about the connective tissue. Connective tissue is widely spread in the body. It is present everywhere in the body, and this tissue which support, bind and give strength to the tissue and the organ. म्हणजे जर आपण बघितलं तर कनेक्टिव्ह टिश्यू जे असणार आहे ती टिश्यू पूर्णपणे बॉडीमध्ये सगळीकडे आपल्याला पाहायला मिळते. त्याचबरोबर ह्या टिश्यूचं मेन फंक्शन काय आहे तर सपोर्ट टू द अदर टिश्यू ॲज वेल एज ऑर्गन्स, बाइंड द टिश्यू, टिश्यूला बाइंड करण्याचं काम करणार आहे, वेगवेगळ्या टिश्यू ऑर्गन बाइंड करण्याचं काम करेल, ॲज वेल ॲज इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू द डिफरंट ऑर्गन्स अँड टिश्यू. Then this tissue which is formed from the different components means different fibers and different cells which are present in the matrix. जे काही मॅट्रिक्स आहे इंटरसेल्युलर स्पेस मध्ये जे फ्लुइड प्रेझेंट असणार आहे त्या फ्लुइड मध्ये डिफरंट फायबर्स अँड डिफरंट सेल्स प्रेझेंट असतील. And in this way, this tissue which is formed from the different fibers and the different cells. Then depending upon the matrix, depending upon the nature of matrix, there are different types of the connective tissue. There are three main types of the connective tissue, and these are nothing but the connective tissue proper, then supporting connective tissue, and third one that is the liquid connective tissue. Connective tissue proper which is again divided into two main types, that is loose connective tissue and dense connective tissue. याच्यामध्ये परत दोन टाइप आहेत, लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू and dense connective tissue. Loose connective tissue which include again two types, that is areolar connective tissue and adipose connective tissue. जे इथे आपण बघू शकतो, this one is the areolar connective tissue and this is the adipose connective tissue. Then the dense connective tissue which include tendon and ligaments. जे त्याच्यामध्ये टेंडॉन आणि लिगामेंट्स हे डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये येतात. And supporting connective tissue or skeletal connective tissue which include bone and cartilage, and liquid connective tissue which include blood and lymph. In this video lecture we are going to discuss about the connective tissue proper. So connective tissue proper मधला जो पहिला टाइप आहे तो म्हणजे लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू. तर या लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये जर आपण बघितलं, द मॅट्रिक्स ऑफ द लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू which is semi-solid jelly-like substance and it is formed from the gelatin. Matrix of the loose connective tissue which is semi-solid jelly-like and it is formed from the gelatin. म्हणजे जर आपण बघितलं या लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू मधलं जे मॅट्रिक्स आहे, म्हणजे हे जे काही मॅट्रिक्स आपल्याला पाहायला मिळतं, हे मॅट्रिक्स कसं आहे तर सेमी सॉलिड आहे, जेली लाईक आहे अँड इट इज फॉर्म फ्रॉम द जिलेटिन. जिलेटिन पासून ते फॉर्म झाले. देन आता या लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये परत दोन टाइप्स आहेत, अरिओलार कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू. So first we discuss about the areolar connective tissue. आता areolar connective tissue जर आपण बघितलं तर this tissue which is formed from the different fibers and different cells, means the matrix of this areolar connective tissue which having the two different type of the fibers and there is a presence of the four different type of the cells. आता याच्यामध्ये दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे फायबर्स आपल्याला पाहायला मिळतात. दीज आर द व्हाईट फायबर्स. हे जे आपल्याला पाहायला मिळतात हे काय आहेत तर व्हाईट फायबर्स आहेत. अँड दीज व्हाईट फायबर्स विच आर अनब्रांच वन अँड द नंबर ऑफ थ्रेड लाईक फायबर्स विच आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स. बंडलच्या फॉर्म मध्ये हे फायबर्स प्रेझेंट असणार, व्हाईट फायबर्स सिंगली असणार नाहीत,
तर नंबर ऑफ फायबर्स असतील आणि ते ग्रुपमध्ये बंडलच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला हे व्हाईट फायबर्स पाहायला मिळतील. अँड दिस व्हाईट फायबर्स विच गिव्स द टेन्सिल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू. टिश्यूला टेन्सिल स्ट्रेंथ देण्याचं काम हे व्हाईट फायबर्स करतात. बिकॉज दिस व्हाईट फायबर्स दे आर मेड अप फ्रॉम द कोलिजिन प्रोटीन. ते कोलिजिन प्रोटीन पासून फॉर्म झालेले आहेत, म्हणून या फायबरना आपण कोलिजिन फायबर्स पण म्हणतो. अँड दे गिव्स द टेन्सिल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू. देन द नेक्स्ट फायबर्स आहे त्याच्यामध्ये ते म्हणजे आहेत येलो फायबर्स. इथं आपण हे जे ब्ल्यू कलरनी दाखवले दीज आर नथिंग बट द येलो फायबर्स. हे येलो फायबर्स आहेत अँड दीज येलो फायबर्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द इलास्टिन प्रोटीन. इलास्टिन प्रोटीन पासून ते फॉर्म झाले. And these yellow fibers which are present singly and these fibers are branch one. ते ब्रांच फायबर्स आहेत, सिंगली प्रेझेंट असणार आहेत. अँड दे गिव्स द इलास्टिसिटी टू द टिश्यू. म्हणजे ज्या ठिकाणी ते प्रेझेंट असतील त्या ऑर्गनला, त्या टिश्यूला ते काय करणार आहेत, म्हणजे ह्या अरिओलर कनेक्टिव्ह टिश्यूला ते इलास्टिसिटी देते. मीन्स दे गिव्स द इलास्टिसिटी टू द टिश्यू. देन in the matrix of these areolar connective tissue there are presence of the 4 different type of the cells. 4 वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स आपल्याला इथं पाहायला मिळतात. These are the fat cells. या ज्या आहेत त्या फॅट सेल्स आहेत. त्यानंतर आपण बघू शकतो the mast cells आहेत, या ज्या असणार आहेत त्या मास्ट सेल्स आहेत. Then this is nothing but the macrophage. या macrophages आहेत. And also there is a presence of फायब्रोब्लास्ट. फायब्रोब्लास्ट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असते. अशा 4 वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील. म्हणजे अरिओलर कनेक्टिव्ह टिश्यूचं जे मॅट्रिक्स आहे त्या मॅट्रिक्स मध्ये 4 वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स असतात. त्याच्यामधली पहिली आपण बघतो दॅट इज द फायब्रोब्लास्ट. दिस फायब्रोब्लास्ट, दिस सेल which play very important role in the formation of the collagen fibers and elastin fibers. Means white fibers and yellow fibers which are produced by these fibroblasts. या फायब्रोब्लास्ट सेल ज्या असणार आहेत त्याच व्हाईट फायबर आणि येलो फायबर्स प्रोड्यूस करतील. As well as they produce the polysaccharides, and from these polysaccharides there is a formation of the matrix of areolar connective tissue. म्हणजे areolar connective टिश्यूचं हे सेमी सॉलिड जेली लाईक जे मॅट्रिक्स आहे ते मॅट्रिक्स कशापासून फॉर्म झालेलं आहे, तर पॉलिसॅकराइड पासून फॉर्म झाले. तर ते पॉलिसॅकराइड हे फायब्रोब्लास्ट या सेल मध्ये प्रोड्यूस होतात. मीन्स दिस फायब्रोब्लास्ट विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फायबर्स एज वेल एज द मॅट्रिक्स. Then the mast cells. आता mast cell जे असणार आहेत, these mast cells which are oval in shape and these mast cells which secrete heparin and histamine. Mast cells which are oval in shape and they secrete heparin and histamine. Heparin which play very important role, they prevent the clotting of blood. म्हणजे जे काही रक्त साखळण्याची प्रोसेस आहे, अनावश्यक जे काही आपण म्हणतो तिथं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होणार आहे ते प्रिव्हेंट करण्याचं काम, म्हणजे ते होऊ नये म्हणून हिपॅरिन मदत करणार. आणि ते हिपॅरिन कोण सिक्रेट करतंय, तर मास्ट सेल्स मध्ये ते सिक्रेट होतं. हिपॅरिन विच प्रिव्हेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. And histamine which dilate the blood vessels. त्याचं मेन फंक्शन काय, हेल्प्स इन द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स as well as they shows the inflammatory actions whenever there is any infection. म्हणजे एखादं इन्फेक्शन झालं असेल किंवा ज्या साईडला इन्फेक्शन झालं असेल तिथं आपल्याला इन्फ्लामेशन पाहायला मिळते, सूज आलेली पाहायला मिळते. आणि ती कशामुळे दिसणार आपल्याला, तर हिस्टामाइन मुळे पाहायला मिळते. So these histamine and heparin which are secreted by the mast cells. Then macrophages. आता हे जे macrophages या cells आहेत त्या larger cells असतील. They are present in the matrix of this areolar connective tissue and these macrophages they play very important role in the engulfing of the foreign bodies because these cells are amoeboic and phagocytic in nature. या सेल्स कशा आहेत, amoeboic and phagocytic in nature आहेत. Phagocytic means they having the ability to engulf the foreign bodies.
फॉरेन बॉडी इंगल्फ करण्याची त्यांच्यामध्ये कपॅसिटी. देन द नेक्स्ट आहे फॅट सेल्स. आता इथं आपल्याला काही फॅट सेल्स पाहायला मिळतात अँड दीज फॅट सेल्स विच सिक्रीट द फॅट. याच्यामध्ये फॅट प्रेझेंट असते. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस areolar connective tissue. Then this areolar connective tissue acts as a packing material and helps in healing process and connect different organs or the layers of the tissue. म्हणजे जर आपण बघितलं तर areolar connective tissue चं मेन फंक्शन काय आहे, तर हे काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे, पॅकिंग मटेरियल म्हणून ऍक्ट होईल. areolar connective tissue which act as a packing material. पॅकिंग मटेरियल म्हणून या टिश्यूचा उपयोग होणार आहे ऍज वेल ऍज हेल्प्स इन द हिलिंग प्रोसेस. वुंड हिलिंग प्रोसेस म्हणजे जी हिलिंग प्रोसेस आहे त्या हिलिंग प्रोसेस मध्ये त्याचा इम्पॉर्टंट रोल असतो ऍज वेल ऍज द कनेक्ट द डिफरंट ऑर्गन्स अँड लेयर्स ऑफ टिश्यू. म्हणजे टिश्यूच्या ज्या वेगवेगळ्या लेयर्स असतील त्याचबरोबर जे डिफरंट ऑर्गन्स आहेत यांना कनेक्ट करण्याचं काम ही areolar connective tissue करेल. Then where this areolar connective tissue is found? Areolar connective tissue is found under the skin between muscles. मसलच्या मध्ये, स्किनच्या खाली जे मसल्स आहेत त्या मसलच्या मध्ये ही areolar connective tissue प्रेझेंट असणार. Then also it is present, it is found under the skin between the muscles, bones. यांच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल मसल्स आणि बोनच्या मध्ये पण प्रेझेंट असणार आहे. अराउंड द ऑर्गन्स, ऑर्गनच्या भोवती प्रेझेंट असेल ती. ब्लड व्हेसल्सच्या भोवती तिथं प्रेझेंट, ब्लड व्हेसलच्या तिथं ती प्रेझेंट असणार आहे areolar connective tissue ऍज वेल ऍज द पेरिटोनियम. जे काही पेरिटोनियम असणार म्हणजे जे इंटरनल ऑर्गन्स आहे त्याच्यावरती जे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग असणार आहे तिथं सुद्धा areolar connective tissue ही प्रेझेंट असणार. मीन्स इट इज फाउंड इन द skin between the muscles, bone, around the organs, then blood vessels and peritoneum. Then the next आहे adipose connective tissue. The adipose connective tissue which is also a loose connective tissue. And this adipose connective tissue their matrix हे जर आपण बघितलं मॅट्रिक्स जे प्रेझेंट असणार आहे ऍज कम्पेअर टू द areolar connective tissue इथं लेस मॅट्रिक्स प्रेझेंट असेल ऍज वेल ऍज इन द मॅट्रिक्स देर इज अ लेस नंबर ऑफ द फायबर्स. जे व्हाईट फायबर्स आणि येलो फायबर्स आहेत ऍज कम्पेअर टू areolar connective tissue, adipose connective tissue मध्ये हे फायबर्स काही थोड्या प्रमाणात आपल्याला इथं फायबर्स पाहायला मिळतील. As well as this tissue which having blood vessels, ज्याच्यामध्ये आपल्याला ब्लड व्हेसल्स पाहायला मिळतील. म्हणजेच this tissue which is a vascular one. आपण जर बघितलं कनेक्टिव्ह टिश्यू ज्या आहेत त्या सगळ्या कनेक्टिव्ह टिश्यू व्हॅस्क्युलर आहेत एक्सेप्ट कार्टिलेज. म्हणजे सगळ्या कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये ब्लड व्हेसल्स असणार आहेत, फक्त कार्टिलेज मध्ये असणार नाही. तर इथं आपण बघितलं तर ही adipose connective tissue ही कशी आहे, व्हॅस्क्युलर आहे. त्याचबरोबर इन द मॅट्रिक्स ऑफ दिस adipose connective tissue some white fibers are present. Then also there is a presence of the blood vessels आपल्याला पाहायला मिळतील and there is a presence of the adipose cells. तिथे adipose cells असणार आहेत. मीन्स these are known as adipocytes. त्यांना adipocytes पण आपण म्हणतो. And these adipose cells which having the prominent nucleus, but this nucleus which is present to the periphery of the cell. सेलच्या पेरिफेरीला हे न्यूक्लियस प्रेझेंट असणार. बिकॉज इन द सेंटर there is a presence of the fat and this fat which is present in the droplet. So adipose connective tissue which having the large amount of the fat. फॅट तिथे जास्त प्रमाणात असणार आहे कारण या ऍडिपोसाइट्स मध्ये सेंटरला आपल्याला ड्रॉपलेट्स पाहायला मिळतील, फॅट ड्रॉपलेट्स तिथे पाहायला मिळणार आहेत. पण काही सेल ज्या असणार आहेत त्या ऍडिपोज सेल ज्या आहेत त्या एम्प्टी आहेत की ज्यांच्यामध्ये फॅट अब्सेंट असणार आहे, तिथे फॅट प्रेझेंट नाही. देन दिस ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू, जर ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये आपण बघितलं तर दोन टाईपच्या ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू आपल्याला पाहायला मिळतात. व्हाईट adipose tissue and brown adipose tissue.
व्हाईट ऍडिपोज टिश्यूज विच आर ओपेक वन. ह्या कशा आहेत? ओपेक आहेत, म्हणजेच अपारदर्शक. कारण का? त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ ऍडिपोज सेल्स आहेत आणि ऍडिपोज सेल्स मध्ये फॅट प्रेझेंट असल्यामुळे त्या ओपेक आहेत. अँड दे आर प्रेझेंट इन द अडल्ट. अडल्ट मध्ये ह्या व्हाईट ऍडिपोज टिश्यू प्रेझेंट असणार. Then brown adipose tissue. These brown adipose tissues which are reddish brown in color and there are presence of the number of blood vessels. जर आपण बघितलं ब्राऊन ऍडिपोज टिश्यू जी असेल ती ब्राऊन ऍडिपोज टिश्यू ही रेडिश ब्राऊन कलरची आहे आणि तिथं ब्लड वेसल्स या जास्त प्रमाणात असल्यामुळे ते आपल्याला रेडिश ब्राऊन कलरची पाहायला मिळते. आणि ही ब्राऊन ऍडिपोज टिश्यू जे आहे विच इज प्रेझेंट इन द फिटस. फिटस मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते, म्हणजेच न्यू बॉर्न बेबी जे असतील, इन्फंट्स असतील, त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या ब्राऊन ऍडिपोज टिश्यू पाहायला मिळतात. आणि व्हाईट ऍडिपोज टिश्यू जे असणार आहेत दीज आर प्रेझेंट इन द ऍडल्ट्स. ऍडल्ट्स मध्ये पाहायला मिळते. देन व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऍडिपोज टिश्यू? आता ऍडिपोज टिश्यूचं मेन फंक्शन काय? तर ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू इज ए गुड इन्सुलेटर. हे गुड इन्सुलेटर आहे. ऍक्ट ऍज ए शॉक ऍब्सॉर्बर. शॉक ऍब्सॉर्बर म्हणून काम करतात, म्हणजे जे काही इंटरनल ऑर्गन्स आहेत त्या ऑर्गनच्या बाहेरच्या साईडला ऍडिपोज टिश्यू प्रेझेंट असतील तर त्या काय करणार आहे, जो काही शॉक, एखादा शॉक बसेल तो शॉक डायरेक्टली त्याचा इफेक्ट त्या ऑर्गन वरती होणार नाही. म्हणजे ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू ह्या शॉक ऍब्सॉर्बर म्हणून तिथं काम करते. Then this adipose connective tissue acts as a good source of energy as it stores the fat. म्हणजे जर आपण बघितलं ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये नंबर ऑफ ऍडिपोज सेल्स आहेत आणि ऍडिपोज सेल्स मध्ये ड्रॉपलेट तिथे प्रेझेंट आहेत आणि त्यामुळं ह्या ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूचं मेन फंक्शन काय असेल तर इट ऑल्सो ऍक्ट ऍज ए or it is a good source of the energy. एनर्जी प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू करते. This adipose connective tissue is found in the sole and palm, also around the kidney. म्हणजे आता ह्या कुठे पाहायला मिळतील आपल्याला तर ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू फाउंड इन द सोल अँड पाम. सोल आणि पाम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर जे टाचेमध्ये आपण बघू शकतो, पाम मध्ये तळहात जो असणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स लाईक किडनी. आपण जर बघितलं इंटरनल ऑर्गन जे आहेत त्या इंटरनल ऑर्गनच्या भोवती पण ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रेझेंट असतात. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर अराउंड द किडनी देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू की ज्याचं मेन फंक्शन काय, ऍक्ट ऍज ए इन्सुलेटर, शॉक ऍब्सॉर्बर अँड ऑल्सो प्रोव्हाइड द एनर्जी प्रोव्हाइड करणार आहे, कारण इट इज ऍक्ट ऍज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. देन द नेक्स्ट आहे डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपरचा जो नेक्स्ट टाइप आहे विच इज नथिंग बट द डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. तर डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये जर आपण बघितलं, इन डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू द फायबर्स, देन कनेक्टिव्ह टिश्यू, या कनेक्टिव्ह टिश्यू मधले जे फायबर्स आहेत, सेल्स असतील, दे आर कॉम्पॅक्टली अरेंज. यामध्ये जे मॅट्रिक्स आहे त्याच्या मॅट्रिक्स मध्ये प्रेझेंट असलेले जे सेल्स, फायबर जे असणार आहेत दे आर कॉम्पॅक्टली अरेंज. कॉम्पॅक्टली ते अरेंज असणार आहेत आणि म्हणूनच या टिश्यूला आपण म्हणतो डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. याला डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू आपण म्हणणार. आता या डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये परत दोन टाइप्स पडले, डेन्स रेग्युलर अँड डेन्स इरेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू. त्यामधला पहिला आपल्याला बघायचा आहे डेन्स रेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू. डेन्स रेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू, त्या टिश्यू मध्ये जर आपण बघितलं तर कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड कोलिजिन फायबर्स आर अरेंज पॅरलल. म्हणजे जे काही कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे आणि कोलिजन फायबर जे असतील ते पॅरलली अरेंज झालेले आहेत आणि त्या कनेक्टिव्ह टिश्यूला आपण म्हणतो कनेक्टिव्ह टिश्यू, दॅट इज डेन्स रेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू म्हणतो. आता या डेन्स रेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये परत आपण दोन बघू शकतो, टेंडॉन अँड लिगामेंट. आता इथं आपण ही जर डायग्राम बघितली तर या डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसेल दिस इज नथिंग बट द टेंडॉन. हे ब्ल्यू कलरने इथे दाखवले, हे काय आहे, टेंडॉन आहे. देन
दिस इज द लिगामेंट. इथं आपण हे रेड कलरने दाखवलेत हे काय आहेत, लिगामेंट्स प्रेझेंट असतील. त्याचबरोबर हे बोन प्रेझेंट आहे, इपिफायसियल बोन इथं प्रेझेंट आहे. त्यानंतर इथं एक्सटेन्सर मसल प्रेझेंट आहे. देन द फ्लेक्सर मसल्स प्रेझेंट आहे. म्हणजेच ह्या टेंडॉन आणि लिगामेंट जे असणार आहेत ते बोनच्या तिथं प्रेझेंट असतील. आणि त्याचं मेन फंक्शन काय आहे, फर्स्ट आपण बघू टेंडॉन. टेंडॉन कनेक्ट द स्केलेटल मसल्स टू द बोन्स. जे टेंडॉन आहेत ते टेंडॉन काय करतात, हे जे काही स्केलेटल मसल्स आहेत ते मसल्स आणि बोन्स यांना कनेक्ट करण्याचं काम हे टेंडॉन करणार आहे. टेंडॉन which connect the skeletal muscle and bone, skeletal muscle and bone which are connected to each other with the help of tendon. Then the connect the skeletal muscle to the bone and give the tensile strength to the tissue. टिश्यू ला टेन्सिल स्ट्रेंथ देण्याचं काम हे टेंडॉन करते. एक तर त्याचं मेन फंक्शन काय, तर कनेक्ट करायचं स्केलेटल मसल आणि बोन यांना काय करायचं, कनेक्ट करायचं. आणि नेक्स्ट काय करणार आहे ते, गिव्ह द टेन्सिल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू. टिश्यूला टेन्सिल स्ट्रेंथ दे. टेंडॉन कंटेन व्हाईट फायबर्स. जर आपण बघितलं हे टेंडॉन जे असणार आहेत ते टेंडॉन कशापासून फॉर्म झालेत, व्हाईट फायबर्स पासून फॉर्म झालेत. म्हणजेच कोलिजिन फायबर्स पासून हे टेंडॉन फॉर्म झाले. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितले तर ऍक्लिस टेंडॉन आहे अँड हॅमस्ट्रिंग टेंडॉन. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द टेंडॉन. असे नंबर ऑफ टेंडॉन्स आहेत, त्याच्यामध्ये दोन आपण इथे एक्झाम्पल घेतले. दॅट इज द ऍक्लिस टेंडॉन अँड हॅमस्ट्रिंग टेंडॉन. म्हणजे टेंडॉन हे काय करणार आहे, तर स्केलेटल मसल आणि बोन यांना कनेक्ट करण्याचं काम करतील आणि टिश्यूला टेन्सिल स्ट्रेंथ देतात. देन नेक्स्ट आहे लिगामेंट. आता लिगामेंट जे असणार आहेत इथं जे आहेत ते लिगामेंट. आता हे लिगामेंट काय करतील, दिस लिगामेंट, हे जे लिगामेंट्स असणार आहेत, दिस लिगामेंट विच आर फॉर्म फ्रॉम द येलो फायबर्स. लिगामेंट्स कशापासून फॉर्म झालेत, येलो फायबर्स पासून फॉर्म झालेत. म्हणजेच इलॅस्टिन प्रोटीन पासून येलो फायबर्स फॉर्म होतात. अँड दिस ligaments as they are formed from the yellow fibers, they gives the elasticity, means the yellow fibers पासून हे फॉर्म झाले. then arrange in regular pattern, they are arranged in regular pattern मध्ये यांची अरेंजमेंट आहे. then the ligament present at the joint and they prevent the dislocation of the bones. आता हे कुठं प्रेझेंट असणार लिगामेंट्स, तर जिथं जॉईंट्स असणार आहेत त्या जॉईंटच्या तिथं लिगामेंट्स प्रेझेंट असतात. इथं जॉईंट आहेत आणि या जॉईंटच्या तिथं बरोबर हा लिगामेंट प्रेझेंट. आणि या लिगामेंटचं फंक्शन काय असेल, तर दे प्रिव्हेंट द डिसलोकेशन ऑफ बोन्स. म्हणजे जे काही बोन्स असतात त्याची पोझिशन, त्याचं लोकेशन जे असणार आहे त्याची पोझिशन जी आहे ती चेंज होणार नाही. का चेंज होणार नाही, कारण का तिथं लिगामेंट्स आहेत आणि लिगामेंट्सच महत्वाचं काम करतात. ते काय करतात, they prevent the dislocation of the bones. बोन्सचं डिसलोकेशन होऊ देत नाहीत. Then the next आहे dense irregular connective tissue. आता dense irregular connective tissue मध्ये जर आपण बघितलं तर dense irregular connective tissue in which fibers and fibroblasts are not arranged in orderly manner. म्हणजे जे काही फायब्रोब्लास्ट आहेत किंवा फायबर जे असणार आहेत ते ऑर्डरली मॅनर मध्ये अरेंजमेंट त्याची असणार नाही, तर इरेग्युलर मॅनर मध्ये त्याची अरेंजमेंट आहे. म्हणूनच या कनेक्टिव्ह टिश्यूला आपण काय म्हणतो, डेन्स इरेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू आपण म्हणणार. And this dense irregular connective tissue which is found in the dermis of skin. स्किनच्या डर्मिस लेअर मध्ये डेन्स इरेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रेझेंट असणार. डेन्स इरेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू विच इज प्रेझेंट इन द डर्मिस ऑफ द स्किन. स्किनच्या डर्मिस लेअर मध्ये ती प्रेझेंट असेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरंट टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव्ह टिश्यू. कनेक्टिव्ह टिश्यूचे हे डिफरंट टाइप्स आहेत आणि या टाइप्स वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. टेंडॉन, लिगामेंट यांचं फंक्शन काय, किंवा डायग्राम आपल्याला दिली जाते आणि डायग्राम वरून आपल्याला याच्यामधले टेंडॉन कोणते आहेत, लिगामेंट कोणते आहेत हे आपण आयडेंटिफाय त्याच्यामधून करायचे असतात. किंवा तिथं लेबलिंग दिलं जातं, ते लेबलिंग आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं.
त्याचबरोबर हे जे अरिओलर कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे, ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे, याच्यावरती आपल्याला थेरीसाठी शॉर्ट नोट विचारली जाऊ शकते, डायग्रॅम दिली जाईल, डायग्रॅम आयडेंटिफाय करून ती एक्सप्लेन करण्यासाठी येईल किंवा लेबलिंग करून त्याचे फंक्शन्स आपल्याला विचारले जातील. त्या ज्या काही सेल्स आहेत त्याच्यामधल्या त्या सेल्स, जे मास सेल्स आहे, मॅक्रोफेजेस आहे, त्याचं मेन फंक्शन काय, अशा टाईपचे पण क्वेश्चन आपल्याला याच्यावरती विचारले जाऊ शकतात. किंवा जे फायबर्स आहेत त्या फायबर्स हे कोणत्या प्रोटीन पासून फॉर्म झाले त्याच्याशी रिलेटेड पण आपल्याला एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये ज्या काही सेल्स आहेत किंवा याचं जे मॅट्रिक्स आहे याच्याशी रिलेटेड आपल्याला थेरीला आणि एमसीक्यू मध्ये म्हणजे थेरी आणि नीट मध्ये आपल्याला नंबर ऑफ क्वेश्चन्स याच्याशी रिलेटेड विचारले जाऊ शकतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव्ह टिश्यू. थँक यू व्हेरी मच.